Dear students, in this session, if we discuss about the data structure using C++ lab. So you just go for what all the exercise you have to study in your C++ means totally you have to study for 5 exercises, but not only for just for 5 exercises. In between first exercise, if you give you many exercises, if you included second exercise also many exercises included, you have to split first exercise. You just go for A, B, C. Second exercise for A, B, C, D. This much of option you have to study in a separate way in your programs in your entire exercise. So I'm handling for third and fourth and fifth exercise only. First two exercise you have discussed with your beginners. Sir. You have to do in your already it will be going on your discussion will be going on in your first and second exercise. You just go for and directly go for third exercise, third and fourth and fifth. So in between third and fourth and fifth exercise for already if you discuss in your theoretically what is meant by binary search tree, what are all the methods, what are all the example, what are all the analysis if you implement it entirely if you are completed for theoretically, and then you just go for fourth exercise also searching and sorting also if you discuss in your theoretically methods and example everything will be discussed will be completed, and then for graph implementation also BFS and DFS also if you are completed in your in between theoretically you just go through your once again in your video link for your theoretical sessions also. You just go through your students. Okay, you just directly I'm going for binary search tree. So once again I recall into a what is the binary search tree. You just go for binary tree where the value at root is greater than those in its right subtree and less than you just go for left subtree. So this is the logic if you are declared. So based on your left side is minimum, right side for maximum based on a root. So this is a concept if you are using a binary search tree. I'm going for in a programs. So this is your binary tree. This is a binary search tree concept. So in between search tree concept, so what are the methods if you're including for in your program? So I'm already if you discussed for a theoretical level. So I'm taking for tree left side and right side. In between, if you are declaring for your data, this is for a root. Data is a root. In between, this is for a entire structure of a tree level. So root level we are giving for null. Then you just go for left side and right side we are giving for a null process based on a pointing in your address. This option is a pointer. This option is a pointer level, and then one more pointer also if you declare, and then one more pointer also if you discuss. Okay, you just first create for a tree integer value based on a c equal 0. So we are created for a c equal to 0 means our maximum sizes for I'm allocating for 7. So if you want increase your many sizes also. So based on a sizes we are created for a new tree. So first we are created for a root. இப்போ நம்ம அவுட்புட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம்னாவே ஃபர்ஸ்ட் ரூட்டை பேஸ் பண்ணோம், அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பேஸ் பண்ணோம் ரைட் சைட் அண்ட் லெஃப்ட் சைட் கான்செப்டை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இதில் கண்டிஷன்ஸை நம்ம டிக்ளேர் பண்ண முடியும். ஸோ இன் பிட்வீன் இன் binary search tree level we are consider for a following this way, that is for tree traversal, that's mean for processing level in order, pre-order, post order. Already in this topic if you are discussing your theoretically, I think you have to go through your again you have to go students again you have to go through your video link for a in this topic. Okay, in that time only we have to understand. Okay, I'm directly going for in order means we are consider for a left subtree, then root, then right subtree. அதே pre-order பேஸ் பண்ணும்போது we are consider for a root, left subtree, right subtree. So again you just go for a post order we are declaring for a left subtree, right subtree, next root. This is the logic we are declare. In between binary search tree we are followed by the left side minimum, right side is maximum. I executing in this program. After that I will explain for one more thing also. I'm copying the program. All the programs are executed. I'm work out. I'm selecting for a for Dev C++. So already is there.
I'm using a Windows, that's why I'm using for Dev C++. Whatever it is, you have to consider. I'm selecting for new. I'm selecting a source file. So you just copying the program, you just copying the program, then you just go for save a file. ஸோ ஒரு சாஃப்ட்வேர் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நம்ம ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸில் பின்னில் போய் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணும். பட் நான் பாத் மெத்தடை நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். நான் டைரெக்டாக வந்து ஆல்ரெடி டெஸ்க்டாப்லேயே நான் டிஎஸ் லேப்ன்ற ஃபோல்டரை நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறேன். இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே என்னுடைய ஃபைலை நான் சேவ் பண்ணுறேன். ஏன்னா என்னுடைய ஃபைலில் தேர்ட் எக்ஸசைஸ் என்ன, பைனரி சர்ச் ட்ரீ தான். நான் பைனரி டாட் சிபிபின்னு சேவ் பண்ணேன். கம்பேர் வித் சி அண்ட் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ், சியில் டாட் சின்னு கொடுப்பீங்க, இதில் டாட் சிபிபின்னு கொடுப்பீங்க. அதே ஹெட்டர் ஃபைல்ஸும் சேஞ்சஸ் ஆகும். அதில் std io.h தட்ஸ் மீன் ஸ்டாண்டர்ட் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் டாட் ஹெச் யூஸ் பண்ணோம். பட் இதில் ஐஓ ஸ்ட்ரீம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி இதில் யூசிங் நேம் ஸ்பேஸ் stdன்றது நம்ம ஒன்று யூஸ் பண்ணோம். புரியுதுங்களா? இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ். அதே மாதிரி அதில் பிரிண்ட் ஆஃப் ஸ்கேன் ஆஃப் யூஸ் பண்ணோம். இதில் சி இன் சி அவுட்டை பேஸ் பண்ணும். நான் என்ன கொடுத்துட்டேன், டாட் சிபிபின்னு சேவ் பண்ணிட்டேன். பைனரி டாட் சிபிபி நான் பேஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் கிவிங் ஃபார், ஸோ என்ன பேஸ் பண்ணோம், ஹெட்டர் ஃபைல்ஸ் நான் கொடுத்துட்டேன். நெக்ஸ்ட் என்னோட ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ட்ரீயும் நான் மென்ஷன் பண்ணிட்டேன். என்னோட கிரியேட் ஃபங்க்ஷன்ஸில் ரூட் வேல்யூஸை நான் கிரியேட் பண்ணுறேன். ரூட் வேல்யூஸை பேஸ் பண்ணி தான் என்னுடைய என்டியர் வேல்யூஸை நான் கிரியேட் பண்ணுறேன். இப்போ என்டியர் வேல்யூஸை நான் கிரியேட் பண்ணும்போது என்னோட ஸ்டார்டிங் நான் எடுத்த உடனே கொடுக்கக்கூடிய நோடு என்ன, ரூட் தான். இப்போ நான் ரூட் நோடு வந்து 10 நான் கொடுத்துட்டேன்னா 10 பேஸ் பண்ணி தான் லெஃப்ட் சப் ட்ரீ ரைட் சப் ட்ரீன்றது கிரியேட் ஆகும். அப்போது நான் 10 பேஸ் பண்ணி லெஸ்ஸாக கொடுத்தா ஆட்டோமேட்டிக்காக எங்கே போயிடும், லெஃப்ட் சைடு போயிடும். இது கிரேட்டர் 12 கொடுத்தனா ரைட் சைடு வந்து அந்த வேல்யூ வந்து ஸ்டோர் ஆகும். அதுக்கு தான் இந்த கிரியேட் ஆப்ஷன்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து ரூட் வேல்யூஸை நான் கிரியேட் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட் ரூட் வேல்யூஸை என்ட்ரி பண்ணுறேன். அதை பேஸ் பண்ணி நான் கிரியேட் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் ரூட்டை பேஸ் பண்ணும்போது வேல்யூ வில் பி ஃபார் less means it should be created for your left side. Value will be for increase means it should be created for your right side. So that means if you are created for a entered in left side values, otherwise you just created for else if the condition is true. Why means if the value will be for greater means you just created for your right side. So அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம கிரியேட் பண்ணுவோம். அதுதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் ஆப்ஷன். ஆஃப்டர் தட் we are created for a in order, ப்ரீ ஆர்டர், போஸ்ட் ஆர்டர். இப்போ இன் ஆர்டரை பேஸ் பண்ணும்போது கண்டிஷன்ஸ் நான் எப்படி எடுக்கிறேன், லெஃப்ட் சப் ட்ரீ, பேரண்ட், ரைட் சப் ட்ரீ. ஆக்சுவலாக வந்து இதில் டேட்டான்றதுக்கு வந்து ஒரு புக்கை ரெஃபர் பண்ணால் டேட்டான்னு கொடுத்துருப்பாங்க, ஒரு புக்கை ரெஃபர் பண்ணால் ரூட்டுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க, ஒரு புக்கை ரெஃபர் பண்ணீங்கன்னா நீங்கள் பேரண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. இன் த டைம் யூ ஹேவ் டு நோ நீட் டு கன்ஃபியூஸ், திஸ் இஸ் த ரூட், தட்ஸ் ஆல். ஸோ இதில் நான் ப்ரோக்ராமில் என்ன கொடுத்துருக்கிறேன், டேட்டான்னு நான் கொடுத்துருக்கேன். அப்போ டேட்டானும் போது என்ன, என்னோட ரூட் தான். அந்த ரூட்டை பேஸ் பண்ணி நான் ஸ்ப்ளிட் பண்ணேன். ஸோ இன்னாருடைய கண்டிஷன் என்ன பேஸ் பண்ணுறோன்னா லெஃப்ட் சப் ட்ரீ, ரூட், ரைட் சப் ட்ரீ. அதே ப்ரீ ஆர்டருடைய கண்டிஷன்ஸ் நான் எப்படி எடுக்கிறேன், ரூட், லெஃப்ட் சப் ட்ரீ, ரைட் சப் ட்ரீயை பேஸ் பண்ணும். அதே போஸ்ட் ஆர்டர் கண்டிஷன்ஸ் எப்படி நான் பேஸ் பண்ணுறேன்னா லெஃப்ட் சப் ட்ரீ, ரைட் சப் ட்ரீ, தென் ரூட். ஸோ ஃபைனலாக என்னோட மெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன நான் டிக்ளேர் பண்ணுறேன், என்னோட மெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ட்ராவல்ஸருடைய ப்ராசஸிங் எதை பேஸ் பண்ண, ரூட்டை பேஸ் பண்ணி தான் என்னோட ப்ராசஸிங் எப்படி மூவ் ஆகுதுன்றதை ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம டிக்ளேர் பண்ணோம். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் கம்பைலர் இன் யுவர் ப்ரோக்ராம்ஸ், ஜஸ்ட் கம்பைல் பண்ணுறேன். F9 கொடுத்தீங்கன்னா கம்பைல் ஆகும். ஸோ இஸ் there any other error? No need your error. So I'm executing your program, run. ஓகே, நான் என்ன சொன்னேன், ஸ்டார்டிங்கே என்னுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்கிற, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ட்ரீ நான் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட் என்னுடைய கிரியேட் ஆப்ஷன்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். அந்த கிரியேட் ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல என்ன கொடுத்துருக்குறேன்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் கிரியேட் பண்ணுறது ரூட், அந்த ரூட்டுடைய வேல்யூஸை நான் கிரியேட் பண்ணேன். அது அந்த பேஸ்ட் ஆன் ஏ ரூட்டை பேஸ் பண்ணி என்ன கிரியேட் பண்ணுறேன்னா லெஃப்ட் நோடோ ரைட் நோடோ கிரியேட் பண்ணுறேன். ரூட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது மினிமமாக இருந்தால் லெஃப்ட் சைடு வந்துடும், இதே வந்து மேக்ஸிமமாக இருந்தால் ரைட் சைடு வரும். அந்த ரூட்டை கிரியேட் பண்ணிட்டு தான் நான் நெக்ஸ்ட் லாஜிக் என்ன யூஸ் பண்ணுறோம், இன் ஆர்டர் ப்ரீ ஆர்டர் லாஜிக் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஷேர் ஆகும். ஸோ ஐ எம் கிவிங் எ ஃபர்ஸ்ட் லெவல், ஐ எம் டேக்கிங் ஃபார் எ வேல்யூ ஃபார் எ 15 மீன்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் மை ரூட். இப்போ நான் என்ன பேஸ் பண்ண, நோடை நான் என்ட்ரி பண்ணுறேன். ஒன் பை ஒன் நோடா, ஒன் பை ஒன் வேல்யூஸை நான் என்ட்ரி பண்ணேன். ஃபர்ஸ்ட் ஐ எம் டேக்கிங் ஃபார் எ 16 மீன்ஸ் you just created for left. Why means based on your roots, if you are giving a value for a 16, why means compare with root node 16 is maximum greater,
So if you have, it should be put it within a value for right side. So I am giving for next 13 means it should be created for a left side. So once again, so in a base பண்ற I am created for a 10. So left side வந்திருக்கு. Again I am giving for you a 17. This is for a right side. Again I am created for you a 14. This is for a 14. This for a right side base பண்றோம். So எதை கம்பேர் பண்றோம் நம்ம ஆல்ரெடி லெஃப்ட் சைடு நோடு இருக்கு, நெக்ஸ்ட் ரைட் சைடு வந்துச்சு. அகெயின் எங்க பேஸ் பண்ணோம், இப்போ இதோட ரூட்டை 10 கம்பேர் பண்றோம். அதை 10 கம்பேர் பண்ணும்போது 10 பேஸ் பண்ணி 14 வந்திருக்கும். இப்போ நான் அகெயின் நான் என்ன பேஸ் பண்றேன்னா 9 கொடுக்குறேன். அப்போ என்ன வந்திருக்கும், லெஃப்ட் சைடு வந்திருக்கு. ஏன்னா என்னுடைய சைஸஸ் நான் எவ்வளவு கொடுத்துருக்கேன், ஃபர்ஸ்ட் 7 தான் நான் கொடுத்துருக்கேன். I am giving for a sizes for I am creating a note for a sizes நான் 7 தான் கொடுத்துருக்கேன். if you want means if you have to increase. இப்போ நான் என்ன பேஸ் பண்ணும்போது listen, first நான் என்ன பேஸ் பண்றேன், 15 தான் என்னுடைய ரூட்டை நான் கால்குலேட் பண்ணிட்டேன். அப்போ 15 பேஸ் பண்ணி 16 எங்க வந்துடும், ரைட் சைடில் வந்துடும். அப்போ 15 ரூட்டு 15க்கு ரைட் சைடில் 16 நான் இன்க்ளூட் பண்றேன். அப்போ அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்ன பேஸ் பண்ண 13 கொடுத்துக்கிறேன். 13 எங்க பேஸ் பண்ண லெஃப்ட் சைடு. அப்போ லெஃப்ட் சைடு எப்படி கன்சிடர் பண்ணா, இப்போ 16 நான் எடுக்கிறேன். 16 தான், அந்த 16ல லெஃப்ட் சைடை நான் டிக்ளேர் பண்றேன். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்ன பேஸ் பண்றேன்னா 10 எடுக்கிறேன். அப்போ 10ன்றது 13 ரூட்டா எடுக்கிறேன். அப்போ 13க்கு லெஃப்ட் சைடில் 10 ஃபில் பண்றேன். இப்போ நெக்ஸ்ட் இப்போ நான் கொடுத்துருக்குது 17 கொடுத்தேன். 17 எதை பேஸ் பண்ண 10க்கு ரைட் சைடில் 17 கொடுத்துட்டேன். இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறது என்ன பேஸ் பண்ண 14. 14ம் ரைட் சைடு நான் ஃபில் பண்றேன். ஏன்னா வந்து கம்பேர் வித் 10 நான் கம்பேர் பண்றோம். அப்போ லாஸ்டா என்ன பேஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் 9. அப்போ 9ன்றது லெஃப்ட் சைடு ஃபில் பண்றோம். அப்போ இன்ஆர்டர் உடைய வேல்யூஸை நம்ம ஃபில் பண்ண முடியும். அப்போ இன்ஆர்டர் ஒன்ஸ் ஐ கிவிங். இப்போ நான் ரன் பண்ணும்போது என்னுடைய நோடு நான் 12 நான் கொடுக்குறேன்னா இது ரூட்டா கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். அகெயின் மறுபடியும் நான் என்ன பேஸ் பண்றேன்னா 9 கொடுக்குறேன், லெஃப்ட் சைடு வந்துடுச்சு. மறுபடியும் நான் என்ன கொடுக்குறேன் 13 கொடுக்குறேன், ரைட் சைடு வந்துடுச்சு. அகெயின் நான் என்ன கொடுக்குறேன்னா 8 கொடுக்குறேன், லெஃப்ட் சைடு வந்துடும். நெக்ஸ்ட் என்ன பேஸ் பண்ணலாம், ஆல்ரெடி கிவிங் ஃபார் ஒன்ஸ் அகெயின் 10. அகெயின் 10 கம்பேர் வித் ரைட் சைடு மீன்ஸ் கம்பேர் வித் யுவர் 8. 8 கம்பேர் பண்ணி நான் ரைட் சைடை நான் மூவ் பண்ணிட்டேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் 14 right side, next 5 left side. So in order values நீங்க கொடுக்குற values வந்து ட்ரீயா கூட நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கங்க. very simple method. So once again, so what was the condition if you declare program wise very simple logic structure தான் நான் ஒன்று கிரியேட் பண்றேன். ஸ்ட்ரக்சர் நான் கிரியேட் பண்ணிட்ட உடனே என்னோட மெயின் கிரியேட் ட்ரீயை நான் யூஸ் பண்ணேன். அப்போ என்னோட சைஸஸ் நான் 7 கொடுத்துட்டேன். அப்போ நான் என்ட்ரி பண்ற வேல்யூஸ் எத்தனை இருக்கும், 7 வேல்யூஸ் தான். அப்போ அந்த 7 வேல்யூஸ்ல ஸ்ப்ளிட் பண்றேன். ஒரு வேல்யூஸை நான் வந்து ரூட் எடுக்கிறேன், ரிமைனிங் வேல்யூஸை லெஃப்ட் சைடு வந்து மினிமம் வர மாதிரி ஒரு கண்டிஷன்ஸ் எடுக்கிறேன். ரைட் சைடு என்ன பேஸ் பண்றேன், மேக்ஸிமம் வேல்யூஸ் வர மாதிரி ரைட் சைடை நான் எடுக்கிறேன். ஸோ அந்த லாஜிக்கை பேஸ் பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இதுக்கு என்ன இன்க்ளூட் பண்றேன், இன் ஆர்டர் நான் இன்க்ளூட் பண்றேன், ப்ரீ ஆர்டர் இன்க்ளூட் பண்றேன், போஸ்ட் ஆர்டர் இன்க்ளூட் பண்றேன். இந்த லாஜிக் தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம். யூ ஹாவ் டு ஒர்க் அவுட் very simple method, very important. You have to including இதே ஆப்ஷனை கூட நீங்க அல்காரிதமா தியரியில கூட எழுதலாம். எக்ஸ்பிளைன் டீடைல் அபவுட் பைனரி சர்ச் டிராவல்சல் கேட்டா இந்த 3 ஃபங்க்ஷனே நீங்க அப்படியே வந்து 5 மார்க்ஸ்ல கேட்டா இது அப்படியே கூட நீங்க எழுதலாம். அந்த பிஃபோர் லாஜிக் கூட உனக்கு தேவையில்லை. இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸே நீங்க எழுதினாலே யூ வில் கெட் யூ மார்க்ஸ். ஏன்னா இதுலயே நான் ரூட் லெஃப்ட் ரைட் இதே தான் நான் தியரிட்டிக்கல உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் நான் கொடுத்துருக்கிறேன். very simple method. ஸோ அவுட்புட் உடைய லாஜிக் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். ஸோ இன் ஆர்டர் பிரிண்ட் ஆகுது, ப்ரீ ஆர்டர் பிரிண்ட் ஆகுது. புரியுதா? இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஸோ ஐ திங்க் யூ டோன்ட் ஹவ் எனி அதர் டவுட். இஃப் யூ டவுட் மீன்ஸ் இஃப் யூ ஆர் கிவிங் ஃபார், send it to your comments. I will explain for once again also. Okay, thank you.